गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 आसिला पुणी आलू दर को नहीं पुणी एक बड़ खबर आलू समस्या समाधान पर बाट फिटिला नाफेड माध्यम राज्य सरकार आलू किणवे से ऑर्डर दि जाइए दिने बा 2 दिन भितर ओडिशा रे आलू पहुँचब राज्य सरकार उच्चा दर रे आलू किणिले सुधा किलो पिछा 30 टंका बिकिबाकू निर्देश दि जाइए राज्यर सबु सहर रे किलो पिछा 30 टंका आलू बिक्री करा जिवो एने नूआदिल्ली एने सूचना देइछन्ति राज्य खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। परवर्ती खबर यही परिवार को मिलिब पेंशन सरकार को बड़ निष्पत्ति वर्तमान समय सबु सफलता एवं सबु आनंद पछरे महान स्वाधीनता संग्राम मानकर चरम त्याग एवं बलिदान रही तेणु स्वाधीनता संग्रामी परिवार को चिन्हट कर से परिचय देवा सहित उपयुक्त सम्मान प्रदान करा राज्य सरकार कुटुंब योजना रे स्वाधीनता संग्रामी परिवार को पेंशन प्रदान करने विचार करछन्ति जाकि राज्य स्वाधीनता संग्रामी समिति पक्षर आयोजित क्रांति दिवस कार्यक्रम रे जोगदे एने सूचना देछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर आसिला पुणी प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं पुणी एक बड़ खबर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना सहरांचल 2 को मंजूर करध्यम 5 वर्ष भितर सहरांचल सुलभ मूल्य रे घर निर्माण क्रय किंबा भड़ा देवाई राज्य केंद्र शासित अंचल एवं PRR माध्यम 1 कोटी सहरांचल गरीब एवं मध्यवित्त परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करा योजना रे 2.30 लाख कोटी टंकार सरकारी सहायता जोगाई दिया। परवर्ती खबर समस्त चाषी मोदी बड़ निष्पत्ति भारतीय कृषि क्षेत्र में नुआ विप्लव आनिबा एवं खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को बल देवाई केंद्र सरकार बड़ पदक्षेप नहीं आज प्रधानमंत्री मोदी 61टी फसलर एक स्वर्ण प्रकार औषध अधिक अमलक्षम विहीन लंच करने को जाउछन्ति जो 34टी खेत फसल फील्ड क्रॉप एवं 27टी हॉर्टिकल्चर फसल विहन रही विशेष सूत्र तथ्य नहीं व्यवसायिक खबर प्रकाशित अनुसार यह वेबसाइट लाइव स्ट्रीम यह रिपोर्ट प्रकाश करिछि। परवर्ती खबर ओडिशावासी खुशी खबर ओडिशावासी खुशी खबर राज्य में बढ़िब रेल सांद्रता रेल यात्री परिवहन सह माल परिवहन रे सहायक मिलिब कैबिनेट मोहर मारी ओडिशा रे 6टी प्रकल्प पर प्रथम पर्याय 15,000 कोटी टंका खर्च हेब एही प्रकल्प रे केन्दुझर मयूरभंज कलाहांडी नवरंगपुर मालकानगिरी एवं रायगड़ा जिला भली बेस उपकृत हेबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निज जिला मयूरभंज रे बादाम पहाड़ मुख्यमंत्री मोहन चरण जिला केन्दुझर को संजोग करिब रेल लाइन। परवर्ती खबर समस्त ST/SC कोटा को नहीं आसला बड़ खबर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति भितर थिबा स्वच्छल वर्गों अन्य एक कैटेगरी क्रीमी लेयर व्यवस्था रखा सुप्रीम कोर्ट को सांविधानिक खंडपीठ निर्देश देथिबा बोली यह असांबादिक असंवैधानिक बोली केंद्र कैबिनेट निष्पत्ति नहीं डॉक्टर BR आंबेडकर प्रणीत भारतीय संविधान SC/ST भितर अन्य एक कैटेगरी करिवार प्रावधान नथिबा
କ୍ୟାବିନେଟ୍ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ପାଣିପାଗ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଜନିତ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଷା। 13ରୁ 3 ଦିନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହଳଦିଆ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି 2 ଦିନ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ଏହି ମାସରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବେ ନବୀନ। ନଭେମ୍ବରରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ନବୀନ। ଏଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ନବୀନ ଯିବେ। ଗତ 24 ବର୍ଷ ହେବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଜେଡିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାସଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ଖୁସି ଖବର। ଦିନକୁ ଦିନ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ସାଜିଛି। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 46 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସୋନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ନିଜେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଡିଡିପି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ୟ କୃଷକଙ୍କ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ସମୟ ସମୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସକୁ ସହଜରେ ଆଉ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରୁନଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ କେୱାଇସି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ କେୱାଇସି କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ତାରିଖରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏସ୍ଓପି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏସ୍ଓପି ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆସିବ। ଏଥିରେ କିଏ ପାଇବେ କିଏ ପାଇବେନି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ରହିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେବେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଥିରେ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବାଦ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଏସ୍ଓପି ଆସିବା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚିତ୍ର ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ପରିବାର ପିଛା ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା। ସମସ୍ତେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆରାମରେ ବିତେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପେନସନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ପାଲଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେନସନ ମିଳିନଥାଏ। ପେନସନ ସାହାଯ୍ୟରେ
ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିତେଇ ପାରିବେ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ପେନ୍ସନ୍ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ସବୁଠୁ ଭଲ। ତେବେ 2015-16ରେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 2022ରେ ଟିକସଦାତା ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର 7 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ହିସାବରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମାତ୍ର 210 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 7 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା PFRDA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଯେହେତୁ ଏହି ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବର୍ଷ ପାର ହେଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ।